ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಒಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ 2ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಬಂದು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಎಂದನ್ ಕಲ್ಮನೆಯಾನವರೇ ಎನೆ ಕಾಕುಂ ದೈವಂ ನೀರೇ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ, ಎಂದನ್ கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே ராஜா, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರೇ ಅದು ನೀಂಗತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಮನೆಯಾದವನು ಆತನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವವನು, ನಡೆಸುವ ಆತನು, ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನು, ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ. ಆಮೆನ್. கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. உந்தன் சிறகுள் என்றென்று மகிழ செய்தே, சிறகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகிழ செய்தே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே, தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. இயேசுவே ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. நீரே வல்லமை வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, பாத்திரரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லமை வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை 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 உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ಆರಾಧನೆ ಉಮಕ್ಕೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಆಮೇನ್. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು
ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ ನಿಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ, ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕರದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ, ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಪೆ, ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಪೆ, ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಎಸೆಯ. ಆಮೆನ್. ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಅಪ್ಪ ನಿಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ, ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ ನಿಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ, ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕತ್ತೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದಿರುವೆ ನೀನು ರಾಜ. ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಡದಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವವನು ನೀನು ರಾಜ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇವರು ನೀನು ರಾಜ. ಈ ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಾವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ, ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಅದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕತ್ತೆಯಾದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದಿರುವೇನು, ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವೆ. ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕತ್ತೆಯಾದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದಿರುವೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಪೆ, ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಪೆ, ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನಂತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಗನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ರಾಜ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಂದ ನಮಗೆ ಆತನು ಬಾ ಮಗಳೇ, ಬಾ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ಮಗನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನಂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನಂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಪೆ,
ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಲು ಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೊರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಚೇಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೊರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಡಿ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಚೇಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ತೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸೆ ಆರಾಧಿಸೆ ನಿನ್ನ ಸಪತಿ ತೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸೆ ಆರಾಧಿಸೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೆಸೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ನನ್ನೆಸೆಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತವರಿಗೆ Raja. Amen. Hallelujah. You deserve the glory to Lord. Amen. And the honor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. And we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. And we lift your hands in worship as we lift your holy name. You are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி எங்கும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உமை என்றும் ஆராதிப்போம். நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ ಉನ್ನತಾನ್ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಉನ್ನತ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. மீண்டுமாய் கூட என் வாழ்த்துதலை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் பெரியவர், ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವನು. அவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிற பிள்ளைகளை, ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಜಪಿக்கிற பிள்ளைகளை ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ஆண்டவர் எப்படியாகிலும் பயன்படுத்தி விடுவார். ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ எப்படியாகிலும் உருவாக்கி விடுவார். ಹೇಗಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. எஸ்தர் எழுதின புத்தகம், ಎಸ್ತರನು ಬರೆದ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ஆம் அதிகாரம் 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அதுல 16வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 16ನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, யூதருக்கு வெளிச்சமும் ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು மகிழ்ச்சியும் ಸಂತೋಷವನ್ನು கனமும் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி, ಘನವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು. இது எப்படி உண்டாயிற்று, ಇದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, எப்படி கிடைத்தது பிரியமானவர்களே? ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? புத்தியாயிருந்திருக்கிறாள், ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು, ஞானமாயிருந்திருக்கிறாள், ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರು, ராஜ்யத்தை கட்டியிருக்கிறாள். ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. அவள் மூலியமாக ಆಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ அந்த யூத ಆ ஜனங்களுக்குள்ளே ಯಹೂದ್ಯ ಜನರೊಳಗೆ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ஒரு பெரிய ಉಂಟಾಯಿತು, ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கிறது. ತುಂಬಾ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? அவளுக்குள் இருந்த ஞானம், ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ அவளுக்குள் இருந்த விவேகம், ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿವೇಕ. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. மொர்தெகாய் சொல்றாரு, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீ யூத ஜனங்கள் ಯೂದ ಜನರುಗಳು அழிய போறாங்க, ಅವರು ಅಳಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த தேசத்தை அழிக்கும்படியாக ಆ ದೇಶವನ್ನು ಅಳಿಸಾಕಲು ராஜா கட்டளை கொடுக்கிறாரு. ರಾಜರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. நீ என்ன பண்ண போற, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೀಯಾ அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லி அனுப்புறாரு. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ இந்த அம்மா ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು முதல் தடவை ஒத்துக்கவே இல்லை, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ. ஹalleluya ஹalleluya. இரண்டாவது தடவை பாத்தீங்கன்னா, ಎರಡನೇ ಸಲ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ திருப்பி ராஜா பேசுறாரு, ಮತ್ತೆ ರಾಜನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதாவது அவருடைய சித்தப்பா அவங்களோடு கூட பேசுறாங்க, ಮೊದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, மொர்தெகாய் அவங்களோடு கூட பேசுறாங்க. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஐயோ நம்முடைய சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிறது, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, இந்த மாதிரி ஒரு கட்டளை ராஜா பிறப்பித்திருக்கிறார், ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ರಾಜನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, நீ ஏதாகிலும் செய்ய வேண்டும், ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ஏன்னா இப்பொழுது நீ ராஜ அரண்மனையில் இருக்கிறாய், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ, நீ மனசு வைத்தால் அதை செய்யலாம், ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, நம்முடைய ஜனங்களுக்கு நீ ரட்சிப்பு வாங்கி கொடுக்கலாம், ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಹುದು, நம்முடைய ஜனங்களுக்கு வருகிற அழிவிலிருந்து அவர்களை மீட்டெடுத்துக் கொள்ளலாம், ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅಳಿವಿನಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು என்று எஸ்தரோடு கூட சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ಎಂದು ಎಸ್ತರಳ ಬಳಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அப்போ மொர்தெகாய்க்கு அவர் சொல்லும்போது சொல்றாரு, ಆಮನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீ மௌனமாய் இருந்தால் ನೀನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ரட்சிப்பு வேறொரு இடத்திலிருந்து வரும் என்று சொல்ல, ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya ஹalleluya. யூதர்களை அழிக்கும்படி ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಅಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ சூசானில் ஒரு கட்டளை பிறக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ. இதை அறிந்த மொர்தெகாய் சும்மா இருக்கவே, ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತಿರುವಂತ ಮುತ್ತುಕನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. எப்படியாகிலும் தன் ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பு கொண்டு வர வேண்டும், ಹೇಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ எப்படியாகிலும் தன் ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொண்டு வர வேண்டும், ಹೇಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ஹalleluya ஹalleluya. அவர்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணவும் மன்றாடவும் வேண்டும் என்று அவளுக்கு சொல்ல சொன்னான் என்று வேதம் ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಬೇಡಬೇಕೆಂದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. அப்பொழுது எஸ்தர் என்ன செய்கிறார், ಹಾಗೆ ಎಸ್ತರಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, நீ போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாரையும் கூடி வர செய்து, ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் ಮೂರನೇ ದಿನ ಏನು ತಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವುದು, குடியாமலும் இருந்து ಕುಡದೇ ಇದ್ದು எனக்காக முதல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுங்க. ನನಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. நீங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க, ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா நீங்க இப்ப யூத ஜனங்களோட பேசுங்க, ನೀವು ಈಗ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ, நீங்க போய் அங்க இருக்கிற ஜனங்களோட சொல்லுங்க, ನೀವು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, அந்த சூசானில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களோடு கூட நீங்க பேசுங்க, ಆ ಒಂದು ಸೂಸ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ, அவங்க உபவாசம் எடுத்து எனக்காக ஜெபிக்கட்டும், ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, தாதிமாரோடு கூட ஜெபிக்கிறேன், ನನ್ನ ತಾಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, என்னை சூழ்ந்திருக்கிற
இருக்கிற பெண்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிறேன். ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஜெபம் ஜெயத்தை கொண்டு வரும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ஜெபம் பெரிய காரியங்களை செய்யும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஜெபம் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமை உள்ளது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. மரியாதமான பெரிய காரியங்களை செய்யும். ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஜெபிக்கிறவர்கள் தோற்று போனது கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತು ಹೋದವರು ಇಲ್ಲ. ஜெபித்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போனது கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೊಂದಿದವರು ಇಲ್ಲ. ஜெபம் தான் ஒரு கீ என்று பார்க்கிறோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಕೈವಾರ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எங்க பேர குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நான் சர்ச்சில் பாடுங்கன்னு சொன்னேன். ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ஏன் பாடலன்னு தெரியாது. ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Jesus is the power of key. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕೀಗೆ ಆತನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Prayer is the power of key. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕೀ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ்ல கூட அந்த பாட்டை போட்டேன். ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. அவ்வளவு ஒரு வல்லமை ஜெபத்துக்கு இருக்கிறது. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. பாருங்க, அவ என்னென்னவோ ஆரம்பத்துல செஞ்சிருக்கலாம். ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. சொன்ன உடனே ஐயோ நான் தான் ராஜாத்தி ஆச்சேன் தன் அதிகாரத்தை அப்படியே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம். ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿಲ ಆದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೆನೆಸಿರಬಹುದು. ஆனா ஜெபத்துக்கு ಮುಖ್ಯತ್ವ கொடுத்தாங்க. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஞானமுள்ள ஒரு பெண். ಅದೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. எந்த சமயத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்திருக்கிறதே. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. அவங்க தான் wise women. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತೆ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ரொம்ப ஞானமுள்ளவர்கள். ಅವರೇ ಜ್ಞಾನವಂತರು. உடனே பாருங்க, ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ, போய் ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ சொல்லுங்க, ಹೋಗಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, அல்லும் பகலும் புசியாமலும் ಏನು ತಿನ್ನದೆ ಹಾಗೆ குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். ಏನು ತಿನ್ನದೆ ನನಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ. நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம். ನಾನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ விதமாய் சட்டத்தை மீறி, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೀರಿ, சட்டத்தை மீறி, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ அந்த இடத்துல நான் பிரவேசிப்பேன். ಆ ಒಂದು ಜಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ. நான் செத்தாலும் சாகிறேன், ನಾನು ಸತ್ತರಿಯೂ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು சொல்ல சொன்னாள். ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದಳು. ஆண்டவருக்கு ಕೈಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿರಿ. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. என்ன ஒரு வைராக்கியமான ஜெபம் பாத்தீங்க. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ. நீங்க எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. நான் ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லணும். ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. கவலைப்படாதீங்க. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. நாங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கிறோம். ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯங்களை ವಾಯ್ಕ செய்வார். ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ಆಂಡವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, உபவாசம் பண்ணுவோம். ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ நம்ம உபவாசம் எடுக்கணும். ಮೊದಲನೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. நம்ம ஜெபிக்கணும். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. அப்புறமா நான் சட்டத்தை மீறி உள்ள போறேன். ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. எந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டுமானாலும் ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ முதலாவது ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು புத்தியுள்ள ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ஸ்திரீ ஜெபிக்கிறாள். பிரியமானவர்களே, ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು ஜெபிக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಳಾಗಿರಬೇಕು. நீங்க ஒருத்தர் ஸ்டேட்டஸ்ல பாருங்களேன், ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, வசனம் இருக்குதோ இல்லையோ, ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, வேதத்தில் உள்ள பக்தர்கள் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ஒரு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எலியா எலிஷா இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ಎಲಿಯ ಎಲಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, விஜய் இருக்கிறாருப்பா, ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾರೆ, எல்லாரும் விஜய் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஏன் உங்களுக்கு வேற எதுவும் தெரியாதா? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ஜெபிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ வேதத்துல இருக்கிறவங்கள தெரியும், ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವವರು ಗೊತ್ತು, ஜெயிச்சு எழுந்திருச்சு இன்னைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறவங்கள தெரியும், ಜಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಗೊತ್ತು. ஸ்டேட்டஸ் நான் பாக்குறேன், ಒಬ್ಬರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, எல்லாம் விஜய் தான் ஓடுது. ಎಲ್ಲ ವಿಜಯನೇ ಓಡುತ್ತಿದೆ. என்னப்பா விஜய் ஓடுதா? ವಿಜಯ್ ಓಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ஹalleluya 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 ஹalleluya. இந்த மொபைல் வந்து ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು
ஆண்டவர் உங்க கரத்துல எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ தெரியாது. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ஒரு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சில பசங்களை பாக்குறேன், ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, நல்லாக்கிற மூஞ்ச கூட குரங்கு மாதிரி போட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல போடு. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಮುಖವನ್ನು ಕೋತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ஏசப்பா சொல்றாரு, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்னுடைய சாயலாக நான் உங்களை உருவாக்கி இருக்கிறேன். ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. இயற்கையாகவே ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ you all pretties, ನೀನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀಯ, அழகுள்ளவர்கள். ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಾ. இயற்கையாகவே ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ எல்லா ஆம்பளை பசங்களும் ஹேண்ட்சம் கார்த்திக், you're handsome, hallelujah, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, எல்லாருமே அழகா இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல ಫೇಸ್ಬುಕ್ல இன்ஸ்டாகிராம்ல ட்விட்டர் என்னென்னவோ இருக்குது பாருங்க. ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. குரங்கு மாதிரி, ಕೋತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, எலி மாதிரி, ಇಲಿಯ ಹಾಗೆ, பூனை மாதிரி, ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ, திருட மாதிரி, ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ, திருடி மாதிரி. ಕಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? நீங்க போடும்போது யோசிக்கணும், ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, I am looking like my master, ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ என் ಕಾಣುತ್ತೇನೆ, ஆண்டவரை போல நான் அழகுள்ளவன். ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அழகா நிக்கணும் நீங்க, ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀವು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. விஜய் போட்டோ போட்டீங்கன்னா ವಿಜಯ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದರೆ தள்ளாடி இன்னும் பதவிக்கு வரதுக்குள்ள ಅಲ್ಲಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை விட ஒரு உன்னத ஸ்தானத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ அதை விட ஒரு மேலான ஸ்தானத்தை என் ஆண்டவர் ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பக்தர்கள் பாடின பாடல்களை, ಭಕ್ತರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು எவ்வளவு உபவாசத்தோடு கூட, ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸದಿಂದ, பார்வையற்ற ஒரு சூழ்நிலையில ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ பாஸ்டர் மோசஸ் ராஜசேகர் அவருடைய அனுபவத்தை பாடின ஒரு பாடல்கள் ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವದಿಂದ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು இன்னைக்கு யாராருக்கோ போட்டிருக்கிறாங்க, ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதற்காக ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, அதற்காக ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கவில்லை, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, அதற்காக ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்கவில்லை, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, அதற்காக அவருடைய சாயலாய் உங்களை படைக்கவில்லை. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ರೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ. தேசம் அழிந்து ದೇಶ கொண்டிருக்கிறது, ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. நான் ஏற்கனவே ನಾನು சொல்லியிருக்கிறேன், ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, தேவோரால் தாயாக எழும்பினார், ದೇವರು ತಾಯಾಗಿ ಎದ್ದಳು. ஓ தேசம் ಓ ரட்சிக்கப்பட்டது, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತು, பாழாய் கிடந்த ஜனங்கள் ಹಾಳಾಗಿ மீட்கப்பட்டார்கள். ರಕ್ಷಲ್ಪಟ್ಟರು. இங்க கூட யூத ஜனங்கள் ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், ನಾಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அழிக்கும்படி ராஜா கட்டளை ನಾಶ கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ರಾಜನು ஆனால் மீட்க ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, வேண்டும் என்ற ஆவல் ಮೊರ್ದೆகாய்க்கு ಆದ್ರೆ இருக்கிறது. ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದ ಒಂದು ஆனால் ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಮೊರ್ದೆகாய் இன்றைக்கு கடவுளுடைய அந்த ராஜஸ்தானத்துல இல்லை ಆದರೆ பிரியமானவர்களே, ಮೊದಲು ಆ ರಾಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, அந்த ராஜாவின் அரண்மனைக்குள்ளே இல்லை. ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ஆனால் ಇಲ್ಲ. ಮೊರ್ದೆகாய் வளர்த்த அந்த பிள்ளை ಆ ಮೊದಗಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತ இன்னைக்கு ಮಗುವು ராஜ அரண்மனைக்குள்ளே இருக்கிறார். ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. எனக்கு ஒரு வேலை முடியல, ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ஆனால் ಆದರೆ என்னால் அனுப்பப்பட்டவளால் முடியும் என்று ನನ್ನಿಂದ யோசித்தார். ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்களும் நானும் அனுப்பப்பட்டவர்கள் என்பதை மறந்து போக ನೀವು கூடாது. ನಾವು ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. ஒருவேளை நம்ம தாத்தாவால முடியாம ನಮ್ಮ இருந்திருக்கலாம், ತಾತದಿಂದ நம்ம ಆಗದಿರಬಹುದು, பாட்டியால முடியாம ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ இருந்திருக்கலாம், ಆಗದಿರಬಹುದು, என் தகப்பனால முடியாம ನಮ್ಮ இருந்திருக்கலாம், ತಂದೆಯಿಂದ என் ಆಗದಿರಬಹುದು, தாயால முடியாமல் ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ இருந்திருக்கலாம். ಆಗದಿರಬಹುದು. Why God chosen you and me? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು? அவர்களால் நாம் அனுப்பப்பட்டவர்கள், ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು, அவர்களால் நாம் ಆತನ உருவாக்கப்பட்டவர்கள், ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, அவர்களால் செய்ய முடியாததை ಆತನಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರೋದಿರುವುದು நீ செய்யணும் என்று சொல்லி ನೀನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ பிதாவாகிய தேவன் எதற்காக குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ತಂದೆಯಾದ அனுப்பினார்? ದೇವರು ಏಕೆ ಕುಮಾರ ಯೇಸು அவர் ಕಳಿಸಿದನು? மனம் வைத்திருந்தால் முடிந்திருக்கும், ಆತನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, அப்பொழுதே ரட்சித்திருக்க முடியும், ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ அப்பொழுதே ಮಾಡುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் விடுதலை ಆಗಲೇ ಆದಾಮನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿತ್ತು. அத்தனை ஆண்டு காலங்கள் மனிதர்களை விட்டு ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು? ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அனுப்பப்பட்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ரட்சிப்பு கொடுக்கும்படியா, ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தன்னை ஒப்பு கொடுக்க
கொடுக்கிறதற்கு முன்பதாக ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ஆண்டவரும் தனித்திருந்து ஜெபித்திருக்கிறார். ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು, ಜೆಬಿತ್ತಿರುಕ್கிறார். ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பிதாவின் ಮಾಡಿದನು, சுத்தத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார். ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. இங்க கூட எஸ்தரம்மா அப்படிதான் பண்றாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ತರಮ್ಮನವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஜெபிங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ராஜ அரண்மனைக்குள்ளே நான் பிரவேசிக்கிறேன். ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. அதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கொண்ட சவால் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಸವಾಲು ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ. ரொம்ப ஞானமா யோசித்தாங்க. ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ராஜாவுக்கு சொல்லி அனுப்புறாங்க, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ, நான் வந்து ஒரு விருந்து பண்ண போறேன். ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. அந்த விருந்துல ಆ ಒಂದು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ராஜாவும் ರಾಜರು அம்மானும் ಅಮ್ಮರು கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. மெயினா அவங்க ரெண்டு பேரை இன்வைட் பண்றாங்க பாருங்க. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. யாரால ப்ராப்ளம் வந்ததோ, ಯಾರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತೋ, யாரால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமோ, ಯಾರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೋ, ப்ராப்ளம் கொண்டு வந்தவனையும் ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ಬಂದಿರುವವರು ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போறவனையும் கூப்பிடுறாங்க. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ பாருங்களேன். ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. என்னால ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, ನನ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, என்னுடைய கணவரால ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆல போகுது, ನನ್ನ ಒಂದು ಪತಿಯಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಾಗಿದೆ. ரெண்டு பேரையும் அங்க கூப்பிடுறாங்க அந்த விருந்துக்கு. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நான் தான் ராஜாத்தி ஆச்சே, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದವರಾದರಲ್ಲ, நான் தான் ராஜாத்தி ஆச்சே, ನಾನೇ ರಾಣಿ ಆದೆನಲ್ಲ, நான் ராஜா கிட்ட என்னன்னா கேட்கலாம் ನಾವು ರಾಜ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. அப்படின்ட்டு அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. ಹಾಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அப்படி யோசிச்சிருந்தா ராஜாவை தனியா கூப்பிட்டிருப்பாங்க. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿರಬಹುದು. பாருங்க, அம்மானா அவங்க கூப்பிடுறாங்க. ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அந்த விருந்துக்கு ಆ ಒಂದು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ஞானமாய் யோசித்து ரெண்டு பேரை அவங்க கூப்பிட்டாங்க. ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದರು. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க, அவங்க விருந்து ஆயத்தம் பண்றாங்க. ಅವರು ಭೋಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அந்த விருந்துக்கு அவங்க ரெண்டு பேரையும் அழைக்கிறாங்க. ಆ ಒಂದು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலிருந்து நீங்க வாசித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. விருந்துக்கு அழைத்து ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕರೆದು நல்ல அழைப்பு கொடுத்துட்டாங்க, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, நல்ல விருந்தும் கொடுத்துட்டாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ராஜா ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. ರಾಜನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದನು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ராஜா கேக்குறாரு, ಹಾಗೆ ರಾಜನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நான் உனக்கு இப்ப என்ன செய்யணும்னு சொல்லு. ನಾನು ನಿನಗೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? உன் மன்றாட்டு என்ன? ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಏನು? நீ கேட்கிற மன்றாட்டு என்ன? ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಏನು? இந்த ராஜ்யத்துல பாதி மட்டும் கேட்டாலும் ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದರು, அத நான் உனக்கு கொடுக்க தயாரா இருக்கிறேன். ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. என்ன மாதிரி சாப்பாடு போட்டாங்களோ தெரியாது, ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, என்ன மாதிரியே ராஜாவை கவனிச்சாங்களோ தெரியாது, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜನು ಗಮನಿಸಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, அம்மானுக்கு பாலிஷ் போட்டாங்களோ தெரியாது, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸ್ ಹಾಕಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவங்க போட்ட சாப்பாட்டுல வாய் அடைச்சு உட்கார்ந்து இருக்காரு அவரு. ಅವರು ಹಾಕಿದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப ரூல்ஸ் ராஜா கையில போட வச்சவர் வாயை அடைச்சாச்சு, சோத்த ಈಗ போட்டு. ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ராஜா பேசுறாரு, ಈಗ ರಾಜ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, மா எனக்கு ரொம்ப நல்ல சாப்பாடு கொடுத்திருக்க, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, எனக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருந்துச்சு, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು, இவ்வளவு நாள் செஞ்சதை விட ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಮಾಡಿದ இன்னைக்கு ರೀತಿಯಲ್ಲಿ செஞ்ச சாப்பாடு ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಊಟ ரொம்ப ருசியா இருந்துச்சு. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. என்ன ஆனேன், சலோமி அப்படி பண்ணி போடுதா? நல்லா சமைப்பா சலோமி. ஹalleluya, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಒಂದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நீங்க நல்லா சமைக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ இப்பதான் ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. யூடியூப் வந்துருச்சு, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. பார் கார்த்திக் சிரிக்கிறான். பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொடுங்க, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ. உங்க எஜமான் கண்களில உங்களுக்கு தயவு கிடைச்சும். ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. இந்த ராஜா சொல்றாரு பாரு, ಈಗ ರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, பாதி ராஜ்யத்தை கேட்டாலும் கொடுத்துடுறேன். ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ನೀ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. பாதி ராஜ்யம் ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ போதுங்களா? ಸಾಕಾ? இந்தியாவுல நார்த் வேணுமா, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ சவுத் ಬೇಕಾ, வேணுமா, ಸೌತ್ இல்ல ಬೇಕಾ, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வேணுமா? ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ? நரேந்திர மோடியை கேட்டா கொடுக்க மாட்டாரு. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ஹalleluya.
ஒரு தமிழ்நாடே இவ்வளவு பாடுபடுது. ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. கல்கட்டா ரொம்ப பாடுபட்டுன்னு இருக்குது. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. இப்படி பல நாடுகள் இந்த எலெக்ஷன்ல பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಲವು ಕೂಡ ಅದು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. இந்த ராஜா சொல்றாரு, ಅದೇ ರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உனக்கு பாதி கொடுத்துடுறேன்னு சொல்றாரு. ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்ப எஸ்தர் சொல்றாங்க, ಆಗ ಎಸ್ತರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உங்க கண்களில எனக்கு கிருபை கிடைத்தது. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ನನಗೆ ಕೃಪೆಯು ಸಿಕ್ಕಿತು. நீங்க இவ்வளவு அன்பா என்ன கேட்டீங்களே, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, இவ்வளவு அன்பா என்ன நேசிக்கிறீங்களே, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, உங்களுக்கு ரொம்ப ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ சொல்றாங்க. ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. கண்களில எனக்கு கிருபை கிடைச்சுடுச்சு. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ಸಿಕ್ಕಿತು. ஹalleluya, ஹalleluya. ராஜாவின் கண்களில ರಾಜನ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ எஸ்தருக்கு கிருபை கிடைச்சுடுச்சு. ಎಸ್ತರಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ಸಿಕ್ಕಿತು. அந்த ஏசப்பா கண்களில ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ கிருபை கிடைச்சிருக்கா? ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ? தயவு கிடைச்சிருக்கா? ನಿಮಗೆ ದಯವು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? உங்களுக்கு இரக்கம் கிடைச்சிருக்கா? ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? கிடைக்கிற மாதிரி ஜெபம் பண்ணுங்க. ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. கிடைக்கிற வரைக்கும் விடாதீங்க. ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ஜெபம் பண்ணிட்டே இருங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. உங்க பக்கத்து வீட்டார ஜெபம் பண்ணி சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಿ. பக்கத்து வீட்டார ஜெபம் பண்ணுங்க. ಹಿಂದನೆ ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಿ. பாருங்க, இந்த எஸ்தர் போய் யார்கிட்ட சண்டை போடல. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ತರ್ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. முழங்காலில் யுத்தம் செய்தார். ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. முழங்காலில் யுத்தம் செய்தார். ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. கேட்டது அவளுக்கு கிடைக்கிறது. ಕೇಳಿದವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. அப்போ சொல்றா, ಹಾಗೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, என் வேண்டுதல்களுக்கு ராஜாவுக்கு சித்தமாயிருந்தால், ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, வேண்டுதல்களுக்கு ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ என் ஜீவனும், ನನ್ನ ಜೀವವು, என் மன்றாட்டுக்கு ನನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, என் ஜனங்களும் ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ எனக்கு கட்டளையிடப்படுவதாக. ನನಗೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. அந்த 4வது வசனத்தை வாசிங்க. 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. எவ்வளவு அழகா அந்த இடத்துல அவளுடைய மன்றாட்டை வைக்கிறாள். ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. என் ஜனங்களும், ನನ್ನ ಜನರು, என் ஜீவனும், ನನ್ನ ಜೀವವು காப்பாற்றப்பட வேண்டும். ಕಾಪಾಡಪಡಬೇಕು. எங்களை, ನಮ್ಮನ್ನು, அங்க வந்து ஒரு ஃப்ளூரன்ஸ் வேர்ட் வருகிறது. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. ನನಗಾಗಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, எங்களை காப்பாற்றும், ನಮಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஜனங்களை காப்பாற்றும். ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ராஜ்யத்துல பாதி எனக்கு ಈ வேண்டாம். ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಬೇಡ, சொத்து எனக்கு ಈ வேண்டாம். ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, சுகம் எனக்கு ಈ வேண்டாம். ಯಾವುದು ಸೌಖ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ, ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம். ಈ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ, சிங்காசனம் எனக்கு ಈ வேண்டாம். ಸಿಂಹಾಸನ ನನಗೆ ಬೇಡ. இப்பொழுது நான் உயிர் பிழைக்கணும். ನನಗೆ ಜೀವ ಬೇಕು. ಜನಗಳು ಉಯಿರ್ பிழைக்க ನನ್ನ வேண்டும். ಜನರು ಜೀವದಿಂದಿರಬೇಕು. ಜನಗಳು ಕಾಪಾಡಪಡ ನನ್ನ வேண்டும். ಜನರು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. எங்களை அழித்து கொன்று நிர்மூலமாக்கும்படி ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸುವ நானும் ಹಾಗೆ என் ஜனங்களும் விற்கப்பட்டோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ನಿರ್ನಾಮಲಾಗಿದ್ದೆವು. எப்ப யூத ஜனங்கள் விற்கப்பட்டார்களோ, ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಜನ ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸಿದರು, இப்ப நாங்களும் விற்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಇವು ನಾವು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. அவங்களோடு அவளை இணைத்துக் கொண்டாள் பிரியமானவர். ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ஜனங்களோடு இணைத்துக் கொண்டாள். ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ஜெபத்துல இணைத்துக் கொண்டாள். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. மன்றாடுவதில் இணைத்துக் கொண்டாள். ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. வேண்டிக் இணைத்துக் ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ கொண்டாள். ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, நாங்கள் அடிமைகளாகவும், ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ பாருங்க அங்க விற்கப்பட்டு இருக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya. 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 ராஜாவுக்கு ரொம்ப வேதனை ஆயிற்று. ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. இப்பொழுது ராஜாவுக்கு உண்டாகும் நஷ்டத்திற்கு ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ அந்த சத்ரு உத்தரவாதம் பண்ண முடியாது என்று சொன்னார். ಆ ಕಾರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೀನಿ. அப்பொழுது ராஜா என்ன செய்றாரு? ಹಾಗೆ ರಾಜನ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ஸ்திரீ எஸ்தரை நோக்கி, ಎಸ್ತರಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, இப்படி செய்ய துணிகரம் கொண்டவன் யார்? ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವನು ಯಾವನು? அவன் எங்கே என்றார். ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ராஜா பக்கத்துல தான் இருக்காரு. ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த அம்மா சொல்றாங்களா, அவர் வேற எங்கேயும் இல்ல. ಅವರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ராஜா சாப்பிடுற சாப்பாட்ட சாப்பிட்டாரு. ರಾಜನ್ ಮಾಡಿದ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. தண்ணீரை குடிச்சாரு. ಅವರು ಕುಡಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು. ராஜாவோடு உட்கார்ந்து இருக்காரு. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದರು. எஸ்தர் சொல்றத கேட்டுன்னு இருக்காரு. ಎಸ್ತರ್ ಅಮ್ಮನವರು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. அங்கேயே தான் இருக்கிறாரு. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. அப்ப அந்த 6வது வசனம் சொல்லுது, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, எஸ்தர் சொல்றாங்க, ಎಸ್ತರ್ ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, சத்துருவும் ಶತ್ರುವು பகைஞனுமாகிய
ದುಷ್ಕೃತ್ಯ அந்த ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವನು, மனிதன் இந்த துஷ்ட ஆமான் தான். ಆ கரங்களை தட்டி ಒಂದು ஆண்டவருக்கு ಮನುಷ್ಯನು நன்றி ದುಷ್ಟ சொல்லுங்க. ಹಾಮಾನನೇ. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இப்போதான் ஆமான் யோசிக்கிறாரு. ಈಗಲೇ ಆಮನ ಯೋಚನೆ ராஜாவுக்கும் ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ராஜாத்திக்கு முன்பாக ஆமான் திகிலடைந்தான் என்று வேதம் ರಾಜನ சொல்கிறது. ಮುಂದೆ ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟು ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ரொம்ப ராஜாவுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன். ತುಂಬಾ ರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವನು. அவன் என்ன சொன்னாலும் ராஜா செய்யறாரு. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. எல்லாவற்றையும் திருப்பி போட ஒரு புத்தி உள்ள பொண்ணால முடியும். ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಾತ್ರ எல்லாத்தையும் ಸಾಧ್ಯ. மாற்றி போட ஒரு புத்தி உள்ள ஸ்திரீயால முடியும். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. உடனே உக்கிரத கோபத்தோட அவர் எழுந்து ಅರಸನು ರೌದ್ರ அந்த ವೇಷನಾಗಿ பந்தியை விட்டு எழுந்து ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು அரமனை தோட்டத்திற்கு போறாரு. ಅರಮನೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அங்கு ஆமானை தண்டனைக்குள்ளாக ராஜா ஒப்பு கொடுக்கிறதை இந்த இடத்துல ಅಲ್ಲಿ வாசிக்கிறோம். ಹಾಮಾನನವರು ದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நீங்களும் நானும் ನೀವು ನಾವು புத்தி உள்ள ஸ்திரீகளாயிருக்க ಬುದ್ಧಿ வேண்டும். ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿರಬೇಕು. எஸ்தருடைய புத்தி, ಎಸ್ತರಮ್ಮನವರ ಬುದ್ಧಿ, எஸ்தருடைய ஞானம், ಎಸ್ತರಮ್ಮನವರ ಜ್ಞಾನ, எஸ்தருடைய அறிவு ಅವರ ಒಂದು ಅರಿವು ராஜாவை தன் வசப்படுத்திக் கொண்டாள். ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ தன் ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. வார்த்தைகளை கேட்கும்படி தன் வசப்படுத்திக் கொண்டாள். ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, ராஜா வந்து ರಾಜ್ಯ ಬಂದು இப்ப அம்மானை தண்டித்து ಅಮ್ಮನವನು ಕರೆದು மொர்தகாயை கனப்படுத்துகிறார். ಮೊರ್ದಲನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. மொர்தகாயத்தான் தூக்கல போடணுமா இருந்துச்சு. ಮೊರ್ದಲ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತು ஆனா ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. மொர்தகாய தூக்கல போடல. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. அம்மானை வந்து தூக்கல போட ಅಲ್ಲಿ போறாங்க. ಅವಮಾನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು இப்படி பல ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. போராட்டங்களை எடுத்து, ಈ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದು, பல உபவாசங்களை எடுத்து, ಅನೇಕ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು பல ಮಾಡಿ, விருந்துகளை செய்து, ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ராஜாவின் உள்ளத்துல இடம் பிடித்து ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು யூத ஜனங்களுக்கு வெற்றியை வாங்கி கொடுத்தார். ಯಹೂದ கரங்களை தட்டி ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு நன்றி ಜಯವನ್ನು ತಂದು செலுத்துவோம். ಕೊಟ್ಟರು. ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நேரமாகிறபடியினாலே ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ. இந்த அதிகாரத்தை விவரித்து உங்களுக்கு சொல்ல ಈ முடியவில்லை. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இந்த 8ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்லுகிறது போல, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும், இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும், ಹೀಗೆ ಯಹೂದರಿಗೆ ಬೆಳಕು, மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று. ಮಹಿಮೆಯು ಗಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು உங்களை ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஞானமுள்ளவர்களாய் வாழ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. உங்கள் மூலியமா யாருக்காவது பிரயோஜனம் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறதா? ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆಯಾ? யாரையாவது கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்திருக்கிறீர்களா? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ತನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ? ரட்சிப்பின் வெளிச்சத்திற்குள்ளாய் நடத்திருக்கிறீர்களா? ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ உங்கள் மூலியமாய் ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ? மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷம் ನಿಮ್ಮ கிடைக்கிறதா? ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ உங்கள் ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ? மூலியமாய் மற்றவர்களுக்கு களிப்பு கிடைக்கிறதா? ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ உங்கள் ಬೇರೆಗೆ ಯಾವ ಫಲವು மூலியமாய் ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ? மற்றவர்களுக்கு கனம் உண்டாகிறதா? ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಘನ எந்த ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஸ்தானத்துல நீங்கள் ಯಾವ வைத்திருக்கிறீர்கள்? ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஒன்றுக்கும் உதவாதவங்க ஸ்டேட்டஸ்ல போடுறாங்க, ಒಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, விஜய போட்டு போறாங்க. ವಿಜಯನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்தினாராம். ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இங்க ஒரு அம்மா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರು. நேத்து நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ஒரு ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. மாரநாதா திருச்சபையை நேத்து அந்த புல்டோசர் அடித்து உடைத்து போட்டிருக்கிறார். ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು அதை ನಾಶ பார்த்து ಮಾಡಿತು. அதிகாலையில் எழுந்து நான் ஜெபம் ಅದನ್ನು பண்ணினேன். ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ சபை ಮಾಡಿದೆ. விசுவாசிகள் சர்ச்சுக்கு முன்பதாக அங்கலாய்த்து ಸಭೆಯ கொண்டிருக்கிறார்கள். ವಿಶ್ವಾಸ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ அழுது ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, புலம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅಳಿತು இன்றைக்கு ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆராதிக்க இடம் இல்லை ಇವತ್ತು பிரியமானவர்களே. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. சபை விரிச்சோடி கிடக்கிறது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು அதுபோல ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எத்தனை சபைகள் ಆ ರೀತಿ உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಎಷ್ಟು ಸಭೆಯು ಒಡೆದು இன்றைக்கு ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நீங்கள் என்ன செய்து ಇವತ್ತು ನೀವು கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? எஸ்தரை ராஜ அரண்மனைக்கு ஆண்டவர் அனுப்பினது ಎಸ್ತರನ್ನು ರಾಜನ யூத ಅರಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பு ಯಹೂದ உண்டாகத்தக்கதாக ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ஆண்டவர் ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. உங்களை அழைத்தது, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು உங்களை ಕರೆದದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು அபிஷேகித்தது, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದು, உங்களை தெரிந்து கொண்டது, ನಿಮ್ಮನ್ನು உங்க ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, சுற்றுப்புறத்தாரை ரட்சிப்புக்குள் ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ நடத்தும்படியாக, ರಕ್ಷಣೆ உங்கள் அக்கத்து ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, வீட்டாரை ரட்சிப்புக்குள் ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ நடத்தும்படியாக, ಮನೆಯವರು உங்க ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, பக்கத்து வீட்டாரை ನಿಮ್ಮ ரட்சிப்புக்குள் ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ நடத்தும்படியாக. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. இன்னும் நீங்களே ரட்சிக்கப்படலன்னு ಇನ್ನು சொன்னா, ನೀವೇ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ இன்னும் ಇದ್ದಾರೆ, நீங்களே வெளிச்சத்துல வரலன்னு ಇನ್ನು சொன்னா, ನೀವೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ இன்னும் ಇದ್ದರೆ, நீங்களே இருட்டுல இருந்தீங்கன்னு ಇನ್ನು சொன்னா, ನೀವೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ எப்படி மற்றவங்களுக்கு ரட்சிப்பை உண்டாக ಹೇಗೆ முடியும்? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? இன்னைக்கு சபையில் உள்ள வாலிப பிள்ளைகளிடத்துல எல்லா கெட்ட பழக்கங்களும் ಈ உண்டு. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು
ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ராபோஜன வாங்கும்போது கூட சில கைகளை பார்த்து நான் வேதனைப்படுகிறேன். ರಾಭೋಜನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. நீங்கள் வாங்குகிறது ஆண்டவருடைய ரத்தம். ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರ ರಕ್ತ. தேவனுடைய சரீரம். ನೀವು ತಿನ್ನುವುದು ದೇವರ ಒಂದು ಶರೀರ. பயபக்தியோடு வாங்க வேண்டும். ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கரங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்து வாங்க வேண்டும். ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. நிறைய அழுக்கு நிறைந்த ನೈಲ್ಸ್ வச்சுக்கிட்டு ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಇರುವಂತ ಉಗುರನ್ನು நிறைய ತೆಗೆದು நெயில் பாலிஷ் போட்டுக்கிட்டு ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ஆண்டவருடைய ராபோஜனத்தை தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. ದೇವರ ಒಂದು ರಾಭೋಜನ ದಯಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. உங்களை நான் தப்பு சொல்றேன் நினைக்காதீங்க. ತಪ್ಪು ಎಂದು நீங்க ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. எங்கனா எப்படினா இருங்க. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಿ. உலகத்தோட எப்படினா இருங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ஆனா இந்த ಇರಿ. பரிசுத்த ஆலயத்துல வரும்போது ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯದಲ್ಲಿ இந்த ಬಂದಾಗ பரிசுத்தரை தரிசிக்க வரும்போது ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನ இந்த ರಕ್ಷಣೆ பரிசுத்தரை ಮಾಡುವಾಗ அனுபவிக்க வரும்போது ಈ ಪರಿಶುದ್ಧನ இந்த ಅನುಭವಿಸುವಾಗ பரிசுத்த தேவனை பார்க்க வரும்போது ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ உங்களை ನೀங்களே பரிசுத்தப்படுத்திக் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அன்போடு கூட ಪ್ರೀತಿ ನಾನು கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ராஜாவுக்கு இனி ஒரு மனைவி இருந்தாள். ರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು அவள் ಹೆಂಡತಿ பெயர் ಇದ್ದರು. ವಸ್ತಿ ಅವರ பிரியமானவளே. ಹೆಸರು ಅಸ್ತಿ ಎಂದು. அவள் மிகவும் ಅವರು அழகுள்ளவளாயிருந்தாள். ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ராஜாவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. ರಾಜನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ராஜா ವಿಚಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ஏற்படுத்தின விருந்துக்கு போகவில்லை. ರಾಜನು ಮಾಡಿದ ராஜா ವಿರುದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. விருப்பத்தை நிறைவேற்றவில்லை. ಅವರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. என்ன நடந்தது? ಏನು ನಡೆಯಿತು? ராஜா அரண்மனையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಳು அரண்மனையை ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ முடியவில்லை. ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நிலைநாட்ட முடியவில்லை. ತನ್ನ ಜೀವ ನೆಲೆಸಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. இந்த ராஜாவுக்கு 2 மனைவிகள். ಈ ರಾಜನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿಯರು. மனைவி ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ராஜாவுடைய கட்டளைகளுக்கு ರಾಜನ கீழ்ப்படியவில்லை. ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ராஜா அரண்மனையை இழந்து போனார். ರಾಜನು ಅರಮನೆ ராஜரீக வாழ்க்கையை இழந்து போனார். ರಾಜನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ராஜாவின் மூலமாக அரண்மனையிலிருந்து வெளியே துரத்தப்பட்டாள். ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಎಸ್ತರು ஜெபத்தின் மூலமாக ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ உபவாசத்தின் மூலமாக ಉಪವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ அரண்மனைக்குள் ರಾಜನ பிரவேசித்தார். ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ராஜ ಮಾಡಿದಳು. அரண்மனையை தக்க வைத்துக் கொண்டார். ರಾಜನ ಅರಮನೆ கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு ದೇವರಿಗೆ நன்றி ಸ್ತೋತ್ರ செலுத்துங்கள். ಮಾಡೋಣ. ஆதாம் ஏவாளுக்கு ಆದಮನ ಅವ್ವಳಿಗೆ ஏவாள் என்று எதற்கு பெயரிட்டார்? ಅವಳೆಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು? அகிலத்திற்கும் அவள் தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ಸಕಲಕ್ಕೂ ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು. ஆனால் தாயாக இருக்க முடியாத ಆದರೆ சூழ்நிலை. ತಾಯಿಯಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ காரணம் ಸಮಯ. என்ன? ಕಾರಣವೇನು? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறி நடந்தால், ದೇವರ ஆண்டவருடைய ಮಾತನ್ನು கட்டளைகளுக்கு ದೇವರ கீழ்ப்படியவில்லை, ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ஞானமா இருக்க முடியவில்லை, ಜ್ಞಾನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, புத்தியை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು முடியவில்லை. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. அந்த அழகான ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு ಸುಂದರ ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ அவள் செய்த குற்றத்திற்காக ಆತನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ தன் கணவனும் வெளியேற்றப்பட்டான். பிரியமானவர்களே, ಆತನ ಗಂಡನು ಕೂಡ இங்க இருக்கிற ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. அருமையான தாய்மாருக்கு சொல்லுகிறேன், ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, சகோதரிமார்களுக்கு ಸಹೋದರಿಗೆ சொல்லுகிறேன், ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, நீங்கள் செய்கிற தவறுகளின் நிமித்தமாக ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮುಖಾಂತರ உன் கணவன் சபிக்கப்படுவான், ನಿನ್ನ ಒಂದು உன் ಗಂಡನು கணவன் வெளியேற்றப்படுவான், ನಿನ್ನ ಗಂಡ உன் ಆಚೆ குடும்பங்கள் ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ வெளியேற்றப்படும். ಆಚೆ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ராஜ அரண்மனை இழந்து ರಾಜ್ಯ போவீர்கள், ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ஏதேன் தோட்டத்தை இழந்து ಏದೆನ್ போவீர்கள், ತೋಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. உலக ஆசைகள் வேண்டாம், ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳು உலக ಬೇಡ, அழகுகள் வேண்டாம். ಲೋಕದ ಸುಂದರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் உங்களை அழகாக படைத்தார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ உங்க வேலை ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. என்ன தெரியுங்களா? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ? நீங்க ஜெபிக்கிற ನೀವು பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. அந்த இயேசு ராஜாவை தன் வசப்படுத்திக் கொள்கிற பிள்ளைகளாக ಯೇಸು இருக்க ರಾಜನು வேண்டும். ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தின அந்த ராஜாதி ராஜாவின் ದೇವರು அரண்மனையிலே ನಿಮಗಾಗಿ பிரவேசிக்க ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ உங்களை தகுதி உள்ளவர்களாய் ರಾಜಾದಿ ರಾಜ மாற்றிக்கொள்ள ಮನೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நான் ராஜாதி ராஜாவோட பிள்ளை. நல்லா பாடுவாங்க. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ. எனக்கு என்றுமே கவலை என்பதில்ல. ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲ. நாரி போயிடும் அப்புறமா போய் சொன்னீங்கன்னா. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ஆனந்தையா சிரிக்கிறாங்க. ಆನಂದ ತುಂಬಾ என்னடா ನಗುತ್ತಾರೆ. மம்மி இப்படி சொல்றாங்க? ಏನ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ இது ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? உண்மை ஆனந்த். ಇದು ಸತ್ಯ. ஆண்டோடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்காத ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ எத்தனையோ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பக்தர்களை வேதத்தில் நீங்கள் வாசி ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಬಹುದು. நிறைவான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இல்லை. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ஆசீர்வாதமான ಇಲ್ಲ. வாழ்க்கை இல்லை. ಆಶೀರ್ವಾದವಂತ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நான் போன வாரம் சொன்னது போல ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ பொறுமையுடன் காத்திருந்தவர்களுக்கு, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವವರಿಗೆ, கீழ்ப்படிந்தவர்களுக்கு, ವಿಧೇಯರಾದವರಿಗೆ, அவருடைய சொற்படி செய்தவர்களுக்கு, ಆತನ ஆண்டவருக்கு பலிபீடத்தை கட்டினவர்களுக்கு, ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ஆண்டவரை தொழுது கொண்டவர்களுக்கு, ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ஆண்டவருக்கு உகந்த காணிக்கையாய் தன்னை ದೇವರು அர்ப்பணித்தவர்களுக்கு, ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ,
ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ಒಂದು உண்டு. ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ பெருகவே பெருக பண்ணுவார். ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯಾ. ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பார். ஆசீர்வதிப்படுತ್ತೀಯಾ. ஆசீர்வாதமும் சாபமும் உங்களுடைய நாவில் இருக்கிறது. உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிறது. உங்களுடைய வாசற்படியில் இருக்கிறது. ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. நீங்க எதை தெரிஞ்சுக்கொள்வீங்களோ ನೀನು ಏನು ಆರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯಾ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವனை தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் ಜೀವವನ್ನು ನೀವು ஆசீர்வாதத்தை தெரிந்து கொள்வீர்கள் ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ நீங்கள் ಆಶೀರ್ವದಿக்கப்படுவீர்கள். ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ. யாவரும் எழுந்து ನಾವೆಲ್ಲರೂ நிற்கலாம். ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಯೇಸಪ್ಪ, புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ கட்டுகிறாள். ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. எனக்கு இருக்கிற ஞானம் எப்படி இருக்கிறது? ನನಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಇದೆ? நான் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவள் ஆண்டவரே. ನಾನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ இந்த ಉಳ್ಳವಳು. ಸಂಪೂರ್ಣமான ஞானத்தை கொடுக்கிறவர் அப்பா. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು இந்த ಕೊಡು. தெய்வீக ஞானத்தை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவரே. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡು. அப்பா, என்னுடைய ஞானம் போதாத ஆண்டவரே. ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. என்னுடைய அறிவு போதாத ನನ್ನ ஆண்டவரே. ಒಂದು ಅರಿವು எனக்கு ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. இருக்கிற இந்த யோசனைகள் போதாத ನನಗಿರುವಂತ ஆண்டவரே. ಯೋಚನೆಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. பெருமையான பாத்திரமாய் இருக்கிறேன் ನಾನು அப்பா. பாரி ಇರುವಂತ நான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. கனவீன பாத்திரமாய் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே. முறைப்படி யோசிக்க தெரியவில்லை தகப்பனே. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ஓ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. எனக்கு ஞானத்தை தாரும் ನನಗೆ ஆண்டவரே. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ದೇವರೇ. ஞானத்தில் குறைவுள்ளவள் அப்பா. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವರು ದೇವರೇ. தெய்வீக ஞானத்தை தாரும் ನನಗೆ என்று சொல்லி ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿ உனக்கு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஞானத்தை ಮಾಡಿರಿ. கொடுக்கும்படியாக ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು உன்னை ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, புத்தியுள்ளவளாய் மாற்றும்படியாக ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ உன்னை ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, நிறைவுள்ளವளாய் மாற்றும்படியாக உனக்கு ராஜ்ய மேன்மையை ನಿನಗೆ கொடுக்கும்படியாக ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, உனக்கு ஒரு சிங்காசனத்தை ನಿನಗೆ ಒಂದು கொடுக்கும்படியாக ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ என் ஆண்டவர் இந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ದೇವರು ಈ தன்னை ಕಲ್ವಾರಿ தாழ்த்தி ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ஆண்டவரே, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. இனி நான் அல்ல, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವರೇ, கிறிஸ்து என்னில் பிழைக்கட்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ கிறிஸ்து ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಲಿ. எனக்குள் வாழட்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ கிறிஸ்து ಬಾಳಲಿ. எனக்குள் ஜீவிக்கட்டும் ಕ್ರಿಸ್ತನು ஆண்டவரே. ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿ. ஒரு வஸ்தியை போல ஆண்டவரே, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೆ அந்த ராஜ அரண்மனையை விட்டு நான் துரத்தப்படக்கூடாது ಆ ஆண்டவரே. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು, வெளியேற்றப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. ಆಚೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಬಾರದು. ஒரு எஸ்தரை போல ಒಂದು ಎಸ್ತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ராஜ அரண்மனைக்குள் பிரவேசிக்கிற ರಾಜ್ಯದ பாக்கியத்தை ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ எனக்கு ಪ್ರವೇಶ தாங்க. ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಡು. அதை அனுபவிக்கிற பாக்கியத்தை ಅದನ್ನು எனக்கு ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಡು. கேளுங்களேன். ಕೇಳಿರಿ. ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ஆண்டவரே, என்னை உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. ವೇದನೆ ದೇವರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. இந்த பெண்கள் தினத்துல, ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ இந்த மதர்ஸ் ದಿನದಲ್ಲಿ, டேல ஆண்டவரೇ, ಈ ಒಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಲ್ಲಿ என்னை உருவாக்கும் அப்பா. ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಿಸು. என்னை உருவாக்கும் ನನ್ನನ್ನು ஆண்டவரೇ. ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡಿಸು. நான் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ನಾನು ஆண்டவரೇ. ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. தகுதி இழந்து போயிருக்கிறேன் ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ஆண்டவரೇ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. But you can lift me, Master Lord. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು உங்களை ನಿಲ್ಲಿಸುವವನು. என்னால் எடுக்க முடியும் ಮತ್ತೆ ஆண்டவரே. ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯ. உங்களை என்னால் எடுக்க முடியும் ನಿಮ್ಮಿಂದ ஆண்டவரೇ. ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுப்பேன். ದೇವರ ಹೆಸರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு ದೇವರ ಹೆಸರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. கர்த்தர் உங்களை உண்மையாய் நடத்த ಕರ್ತನು போகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ உங்களை ನಡೆಸಲಿದ್ದಾನೆ. ஒரு ராஜ்ய மேன்மை கொடுக்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்த ದೇವರು ನಿಮಗೆ போகிறார். ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட மேன்மையை உடுத்து வைக்க ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ அவர் ராஜ்ய மேன்மையை விட்டு கொடுத்தார். ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆನ ಆತನು ಬಿಟ್ಟು அந்த ಕೊಟ್ಟನು. பரலோகத்திலிருந்து இந்த பூலோகத்திற்கு ಆ ಒಂದು வந்தார். ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. பூலோகத்துக்கு எதற்காக வந்தார்? ಭೂಲೋಕದವರಿಗೋಸ್ಕರ உன்னை ಬಂದನು. பரலோகத்திற்கு அழைத்து செல்லும்படியாக. ಪರಲೋಕವನ್ನು அந்த ಕರೆದುಕೊಂಡು ராஜாதி ಹೋಗಲು, ராஜாவுடைய ಆ சிங்காசனத்தை ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பி கொடுப்பீங்களா? ದೇವರ ಹಸ್ತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ஆண்டவருடைய கரத்துல உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ದೇವರ ಹಸ್ತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ஹalleluya. Hallelujah. இயேசப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ಯೇಸಪ್ಪನ உம்மை ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. துதிக்கிறோம் தகப்பனே. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ உம்முடைய ರಾಜ. கரத்துல எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் ನಿಮ್ಮ ஆண்டவரே. ಹಸ್ತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வளைத்துக் கொள்ளுமே.
Praise the Lord, praise the Lord. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே. ஏசப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுடைய சபையில் வந்திருக்கிற எங்களுடைய அன்பு விசுவாசிகள் யாவரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த நாளில் கேட்ட வேத வசனத்தின்படி அப்பா, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் புத்தி உள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து அந்த ராஜ மேன்மையை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்கள் வெறுமையாய் வந்து வெறுமையாய் அல்லப்பா, ராஜ மேன்மையை பெற்று போக ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, நீங்க அப்படி செய்ய போகிறதற்காக நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுடைய மக்களை வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. தாழ்த்தி உம்முடைய பொற்கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV Second Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 9886869 8050116000.